listening이라고 하는 부분이 준비되어 있습니다. 자, 첫 번째는 무방비 상태에서 한번 들어보도록 하겠습니다. 저도 여러분들 처음 만났는데요. 여러분들이 어느 정도 하시는지 잘 모르겠어요. 궁금하기도 하고요. 한번 여러분들 각자 본인의 위치에서 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 플레이 드릴게요. Unit 1. Dialogue. What a big family! How many people are there in your family? I have a family of 7. There's my wife, my son, my daughter, my parents, and my paternal grandma. Who is the lady next to your wife? She's my sister-in-law. Does she live with you? She used to live with us after my brother passed away, but she moved to Canada last year. Where are her children now? My nephews and nieces are living with her in Toronto. Do you have any cousins? I have many cousins because I have 10 aunts and uncles. 자, 이렇게 해서 저희 한번 들어보셨는데요. 자, 얼마나 들리셨을까요? 저희 몇 % 정도 본인 스스로 생각해 볼 수 있을까요? 실제로 친구하고 이런 대화를 영어로 한다라고 생각하셨을 때 내가 얘기하는 것도 물론 중요하지만 상대방이 뭐라고 얘기하는지 알아야지만 저희가 받아칠 수가 있겠죠. 자, 두 번째는 저하고 블랭크 한번 채워가면서 이 인풋에 대해서 차근차근 한번 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 확인해보는 시간입니다. 자, 두 번째 플레이 해드리도록 하겠습니다. Unit 1. Dialogue. What a big family! How many people are there in your family? 자, what a big family. 와우, 엄청 큰 가족이네. How many people are there in your family? 총 몇 명이야? 라고 하는 거 지금 얘기했죠? I have a family of 7. 자, 총 7명이에요. 라고 하면서 There's 갑니다. my wife, my son, my daughter, my parents, and my paternal grandma. 자, 마지막이 조금 특이했는데요. paternal grandma라고 하는 거 있는데 paternal이라고 하는 단어 처음 보신 분들 되게 많을 것 같아요. 이게 부계의, 아버지계의라고 하는 뜻입니다. 그쪽에 어머니라고 하는 식으로, 근데 할머니죠. grandma라고 했으니까. 자, 다음 거 한번 가보실게요. Who is the lady next to your wife? 네 부인 옆에 있는 저 숙녀분은 누구야? 라고 얘기했더니 She's my sister-in-law. 자, sister-in-law라고 하는 거 얘기합니다. 법률적으로 묶여져 있는 sister이라고 하는 거 얘기하는데요. 사실 법률적으로 묶여져 있는 sister는 경우가 굉장히 다양해요. 한국에서 생각해 보신다면 형수도 있지만 사실 저희 형수 말고도 다른 호칭의 것들도 전부 포함을 시킬 수가 있는데요. 여기서는 형수라고 이해하시면 될 것 같아요. 자, 뒤에 있는 흐름 같이 이어가 보도록 할 것 같아요. Does she live with you? Does she live with you? 그래서 그녀는 너하고 같이 사니? 라고 했더니 She used to live with us after my brother passed away. 자, 두 개 한꺼번에 갔는데요. used to live 라고 하는 것은 예전에 살았지만 지금은 더 이상 그렇지 않다 라고 하는 거죠. 과거의 불규칙적인 습관 같은 것들을 얘기하는 건데요. after 뭐한 후에 my brother passed away 돌아가신 후에 라고 하는 거죠. 그러나 But she moved to Canada last year. 자, last year 그래서 캐나다로 어떻게 했다? move to 이동을 했대요. 이사를 간 거죠. Where are her children now? 그래서 그녀 아이들은 지금 어디에 있는데? 라고 했죠. My nephews and nieces are living with her in Toronto. 자, 마지막에 토론토라고 하는 거 있고요. 여기 보시면 nephews 그리고 nieces라고 하는 거 있죠. 남자 조카, 여자 조카라고 하는 것들. 그래서 저희는 사실 호칭에 대한 표현들이 영어권이랑 모두 1대1로 저희가 딱 짜서 얘기하기는 되게 힘든 것 같아요. 약간 문화가 다르기 때문에 영어권에서는 경우에 따라서는 시아버지, 시어머니에 해당하는 분 아니면은 저희가 시조카, 기타 등등 저희는 여러 가지 호칭들이 있지만 그냥 이름을 부르는 경우들이 대다수입니다. 삼촌이라고 할 때도 저희가 Uncle Sam 이렇게 가는 게 아니라 사실은 그냥 Sam 하고 부르는 경우 굉장히 많고요. 자, 뒤로 한번 가보시면은 Do you have any cousins? 자, do you have any cousin? cousin이라고 하는 거는 사실 사촌을 얘기하는 표현인 건데요. I have many cousins because I have 10 aunts and uncles. 자, 정말로 많죠? 10 aunts and uncles. 그래서 10명의 숙모하고 그리고 삼촌이 있다. cousin이 엄청 많다라고 얘기했죠? 자, 두 번째 이렇게 해서 내용 어느 정도 귀에 들어오셨을까요? 세 번째는 여러분의 차례입니다. 처음부터 마지막까지 플레이 드릴 테니까요. 3번에 걸쳐서 얼마나 더 많이 들을 수 있는지 한번 확인해 보시고요. 이 뒤에는 메인 토픽과 그리고 디테일한 사항들에 대해서 잠깐 퀴즈 좀 풀어보도록 하겠습니다. 자, 집중하시고요. 여러분 최대한 listen carefully 한번 해보도록 하겠습니다. Unit 1. Dialogue. What a big family! How many people are there in your family? I have a family of 7. There's my wife, my son, my daughter, my parents, and my paternal grandma. Who is the lady next to your wife? She's my sister-in-law. Does she live with you?
She used to live with us after my brother passed away, but she moved to Canada last year. Where are her children now? My nephews and nieces are living with her in Toronto. Do you have any cousins? I have many cousins because I have 10 aunts and uncles. 자, 이렇게 해서 저희 마지막으로 한번 플레이 해봤고요. 자, 여기에 대해서 한번 내용 파악 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 질문 보실까요? Based on the dialogue on the left 라고 했죠? 사실 저희 책에서는 왼쪽에 있거든요. 저희는 지금 인강으로 하고 있기 때문에 사실 앞쪽에 있었던 파워포인트 슬라이드 생각하시면 될 것 같고요. Complete the sentence. 메인 토픽에 대한 항상 질문이라고 보시면 될 것 같아요. The man is living with his 무슨 family, blah blah 라고 하는 게 빈칸이 되어져 있는데요. 가족이 엄청 많았어요. 저희는 대가족이라고 보통 얘기를 하죠. 자, 대가족을 영어로 뭐라고 할까요? 큰 가족이니까 big family. 이것도 괜찮아요. 근데 저희 책에서는 조금 다른 표현도 하나 알고 가시라고 extended, 확장을 한 거죠. extended family라고 하는 표현 알려드렸습니다. big family, extended family의 반대말 소가족, 핵가족이라고 하는 거는 말 그대로 small family라고 하는 것도 가능하시고요. 자, listen again and fill in true for true, T for true, or F for false라고 하는 게 두 번째 질문인데요. 항상 규칙적으로 질문이 나갈 거예요. 자, A, B 두 개 센텐스에 대해서 true or false 한번 저희 체크해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 한번 보실까요? The man's sister-in-law moved to Canada alone. 마지막에서 저희가 false라고 하는 거 알 수 있겠죠? alone이 아니었었어요. 그리고 두 번째 센텐스 한번 보시면 The one is planning to stay in Canada for a month 라고 했는데요. 사실 for a month, 한 달 동안이 아니라 last year 이라고 하는 걸로 얘기했었죠. 자, 이렇게 해서 저희가 세 번에 걸친 내용들 듣고 그리고 영어로 여러분이 이해하셨다면 다시 한국말로 한번 해석을 해봤고 세 번째로서는 사실 이렇게 긴 대화를 해서 어떤 상대와 얘기를 하시려면 앞에 있는 내용들을 기억을 하셔야 되거든요. 일종의 메모리 스팬을 넓히는데 이런 다이얼로그 리스닝에 해당하는 프랙티스가 도움이 되실 겁니다. 자, 그러면 저희가 한번 이렇게 듣는 내용들이요. 보통 30초에서 40초 정도 내외로 구성이 되어져 있는데요. 이 정도의 메모리 스팬은 항상 여러분이 어느 정도 알아들을 수 있게끔 훈련을 해두시는 게 평상시 생활에서도 저희가 대화라고 불리는 길이가 한 이 정도 되거든요. 너무 짧은 것들은 대화라고 할 수가 없겠죠. 그래서 최소한의 어떤 그 마지노선이라고 보시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면 저희 이렇게 해서 인풋이라고 하는 부분에 대해서 좀 공부를 해보셨고요. 이제 귀가 많이 활짝 열리셨을까요? 저희 각 과에는 마지막으로 스텝 3, 새로운 코너가 마련이 되어져 있습니다. 이걸로 한번 넘어가 보도록 할게요. idiom origin이라고 하는 거 있는데요. 정말 네이티브적인 표현이라고 보시면 좋을 것 같아요. 사전을 찾아서 저희가 공부할 수 있는 표현보다는 어떤 관용어구라든가 아니면 저희 어떤 백그라운드, 역사적인 어떤 배경이 있다라든가 아니면 관습에 의해서 저희가 사전 말고 사실 생활을 통해서 공부를 하셔야 되는 거 몸으로 여러분이 사실은 경험할 수 있는 그런 표현들인데요. 지금 저희가 바로 외국에 나가서 살거나 아니면 체류를 하거나 여행을 오랫동안 갈 수 있거나 하는 형편이 아니기 때문에 요걸 보고 계신 거잖아요. 저희는 그거를 간접 경험하는 코너라고 보시면 좋을 것 같아요. 자, 요거 처음 거 한번 보도록 하겠습니다. 블랙쉽이라고 하는 거 나와 있는데요. 글이 너무 빡빡해요. 일단은 그 대신에 옆에 있는 이미지 보시고요. 역시나 말처럼 블랙쉽이라고 하는 거 나와 있죠? 저희 예문 한번 보여드릴게요. example 보시면 James the boy from next door. 옆집에 사는 그 소년 제임스는 hit a kid again 이라고 했죠? 다시 애들을 막 때렸대요. 애 하나를. There's a black sheep in every family. 모든 가족에는 블랙쉽이 꼭 한 마리씩 있지 라고 하는 거 얘기했는데요. 이게 긍정적인 뉘앙스는 아니죠? 한마디로 한국말로 얘기하자면 말썽꾸러기긴 한데 일종의 애물단지 정도로 생각하시면 좋을 것 같아요. 자, 위에 있는 거 잠깐 확인해 보도록 하겠습니다. The black sheep of the family is used to describe the outcast. 저희 항상 겉도는 존재라고 보시면 돼요. 양은 대부분 흰색인데 유전적인 어떤 결함으로 해서 블랙쉽이 태어난 거죠. 맨날 사고만 치고 저희가 문제를 일으켜서 사실 같은 가족임에도 불구하고 별로 안 좋아하는 존재. So, members of the family. Thanks to a genetic disorder, black sheep are sometimes born among white sheep. Black sheep tend to be undesirable due to 뭐로 인해서 their dark color. 색깔이 너무 다르니까. 그래서
viewed as abnormal, 정상으로 여겨지지 않는 경우 굉장히 많거든요. 그래서 만약에 가족 중에 이런 블랙십이 하나가 있다라고 한다면 대부분은 저희가 바깥으로 겉도는 그리고 문제를 치는 이런 성격의 어떤 사람들을 저희가 표현할 수 있다라고 하는 거 생각할 수 있겠죠. 자, 이렇게 해서 저희 스펙트럼 1권 주제편의 1과 패밀리 한번 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에는 저희 패밀리에서 명절 혹은 공휴일이라고 하는 홀리데이라고 하는데 다양한 표현들을 좀 공부해 보도록 할 거고요. 자, 지금까지 저희 집중해 주셔서 너무 감사하고 지금까지 스펙트럼 진행의 헤더였습니다. 다음 시간에 또 뵙도록 할게요.